ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የአስረኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 7 ክፍል 1 እንመለከታለን። ዩኒት 7 ቪዲዮ 1 ኤንድ ዩኒት 7 ግሬድ 10 ኢኮኖሚክስ ኢት ሴይስ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚል ርዕሰ ሀሳብ ነው የምንማማረው። እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ the past the present and future expectations ወይም የቀደመ የአሁንና የወደፊት ተስፋዎችን እያነሳን እንማራለን። እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዚህ ምዕራፍ የምናነሳቸውን የመወያያ ርዕሰ ሀሳቦችን ከማንሳታችን በፊት አዚ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን የኢትዮጵያ ዋና ዋና የኢኮኖሚክ ሴክተርስ እና በባለፈው ዘመናትና አሁን እየተከተላቻቸው ያሉ የኢኮኖሚክ ሲስተሞችን አስቀድመን አዚ ኢንትሮዳክሽን እናነሳለን። ዩኒት ኢንትሮዳክሽን በዚህ እንደ መግቢያ በምናነሳው የኢንትሮዳክሽን ወይም የመግቢያ ሀሳብ የምናነሳው ሁለት ነገር ነው። አስቀድሜ እንዳልኩት አንደኛ the economic sectors that the Ethiopian economy depends on, the economic sectors, the economic sectors of Ethiopian economy, and the economic systems, the economic systems that Ethiopia experienced in the past and in the present. In the past and in the present. በቀደመው ዘመንና አሁን እየተከተለቻቸው ያሉ የኢኮኖሚ ሲስተምስ ወይም ደግሞ ስርዓቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን እናነሳለን። እንግዲህ the main economic sectors of Ethiopian economy ስናነሳ the main economic sectors of Ethiopian economy, the main economic sectors of Ethiopian economy actually there are three. Basically there are three. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሶስት ዋና ዋና የኢኮኖሚ ሴክተሮች ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛ the first one is the agricultural economic sector. The agricultural economic sector. Agricultural economic sector ስንል it includes production of crops, flowers, horticulture, የምግብ እህሎች ወይም ደግሞ እነዚህ የካሽ ክሮፕ የምንላቸውን ፍሎወርስ፣ የአበባ ምርት፣ ሆርቲከልቸር አትክልትና ፍራፍሬ እነዚህን ሁሉ ያካታል። ኤንድ አኒማል ፕሮዳክሽን ወይም አኒማል ሬሪንግ የከብት እርባታን ይጨምራል። የአግሪካልቸራል ኢኮኖሚክ ሴክተር ስንል ሁለተኛ the second the industrial economic sector. The industrial economic sectors. The industrial economic sectors include manufacturing industries, manufacturing industries, construction, the construction sector,
and hydroelectric power generation. Hydroelectric, or you can say electric power production ማለት ትችላላችሁ። ምክንያቱም it's not only hydro, geothermal, wind energy ስላለ hydroelectric, electric power production, electric powers production እነዚህን ሁሉ ያካትታል። ኢንዱስትሪያል ሴክተር የምንለው ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪስ አይዘር ላርጅ ስኬል ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪስ፣ ኮንስትራክሽን፣ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ራሱ ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክ ሴክተር ውስጥ ነው የሚመደበው። ኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮዳክሽን፣ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮዳክሽን፣ ጂኦተርማል ዊንድ ምንድነው ኤሌክትሪክ ፕሮዳክሽን፣ ዊንድ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ፕሮዳክሽን፣ እነዚህ በሙሉ በኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይመደባሉ። ሶስተኛው ዘ ሰርቪስ ኢኮኖሚክ ሴክተር ነው። the service economic sectors, the third base of Ethiopian economy. ሶስተኛው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት the service economic sectors ምንለው ነው። the service economic sectors includes trade, transportation, communication, education, health services እና የመሳሰሉትን ያካትታል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዋናነት በእነዚህ ሶስት ሜጀር ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ላይ የተመሰረተ ነው። the agricultural economic sector, the industrial economic sector and the service economic ሴክተርስ። ሌላው አዝ ኢንትሮዳክሽን እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን the major economic systems that Ethiopia experience in the past and in the present. The major economic systems that Ethiopia experience in the past and the present. በቀደመው ዘመንና አሁን ኢትዮጵያ የምትከተላቸው የኢኮኖሚ ስርዓቶች ወይም ሜጀር ኢኮኖሚክ ሲስተምስ የትኞቹ ናቸው የሚሉት እናነሳለን። እንግዲህ አይ ሆፕ የ9ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ትምህርታችሁን እንደምታስታውሱ በ9ኛ ክፍል የኢኮኖሚ ትምህርታችሁ ዩኒት 1 አይ ሪሜምበር ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ፕራክቲስ ኢን ዘ ወርልድ የሚል ነገር ተምረናል። በዓለም ላይ 4 ዋና ዋና የኢኮኖሚ ስርዓቶች አሉ። አንደኛ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ሁለተኛ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ሶስተኛ ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም እና አራተኛ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚባሉ 4 የኢኮኖሚ ስርዓቶች እንዳሉ ተምረናል። ኢትዮጵያ ከነዚህ ኦፍኮርስ አራቱንም ኤክስፔሪንስ አድርጋለች። እንደ ኢርሌር ትራዲሽናል፣ ከዛ ሪሰንትሊ ያሉትን እናነሳለን ማለት ነው። ሪሰንትሊ ያሉትን ለምሳሌ ፍሮም ሞናርኪ አፕ ቱ 1974 ያ ማለት ኢን ደ ታይም ኦፍ ኢምፐረር ኃይለ ስላሴ ከኃይለ ስላሴ ጀምሮ ያለውን እንኳን ብናነሳ ዋን ፍሮም the monarchy or the monarchical regime up to 1974. From the monarchy up to 1974 ያ ማለት in the regime of Emperor Haile Selassie, in the regime of Emperor Haile Selassie first, in the regime of Emperor Haile Selassie first በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የነበረውን ብናነሳ the economic system of Ethiopia was feudal economic system. The economic system of Ethiopia was feudal
feudal economic system feudal economic system ነበረ under which land ownership was highly inequitable with the major portion of the farmland being in the hand of the wealthy landlords and the very few industries that exist were owned by foreigners የሚከተሉት የኢኮኖሚ ስርዓት ፊውዳል ኢኮኖሚክ ሲስተም ነበረ and by the feudal economic system of Emperor Haile Selassie or the monarchy period by the feudal economic system of the monarchical period the largest proportion of the land was owned by wealthy landlords. The largest proportion of the farmland was owned by wealthy landlords and the very few industries በጣም ትንሽም ቢሆኑ እነሱ ደግሞ the very few industries that existed in the country were owned by foreigners ስለዚህ በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ስርዓት ወይም ኢኮኖሚክ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ፊውዳል የሚባል የኢኮኖሚ ስርዓት ሲሆን ዋናው የኢኮኖሚ ምንጭ የሚባለው መሬት በተለይ የእርሻ መሬት ደግሞ በአብዛኛው በሀብታም ላንድ ሎርድስ ወይም ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናትና የመንግስት ቤተሰቦች የመሬት ከበርቴዎች የተያዘ ሲሆን በሀገሪቱ የነበሩ ጥቂት ኢንዱስትሪዎች ደግሞ በውጭ ባህል ሀብቶች የተያዙ ነበሩ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪዎችን በዋናነት ኦን ያደረጓቸው ነን ኢትዮጵያን ፎሬነርስ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያልሆኑ የውጭ ዜጎች ነበሩ ማለት ነው። and in this time በዚህ ጊዜ the economy was primarily depend on agriculture in the monarchical period of Ethiopia ወይም በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት the economy was largely depends on agriculture. The economy was primarily depend on agriculture. Primarily depends on agriculture. Agriculture was the backbone of the economy even in the monarchical period of ኢትዮጵያ በንጉሱ ዘመንም እርሻ የሚባለው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መሰረት ነበረ ማለት ነው። and from 1974 to 1991 that is during the military regime of Derg, from 1974 to 1991 that is during the military regime of Derg በደርግ ዘመነ መንግስት ደግሞ the economic system was shifted from feudal economic system to command economic system. The economic system of Ethiopia, Ethiopia was
shifted from feudal economic system to command or socialist economic system ከፊውዳላዊ የኢኮኖሚ ስርዓት ወደ ኮማንድ ወይም ደግሞ ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ሽፍት አረገ። and in command or socialist economic system, the economy is based on the principles and ideologies of socialist economic system. በሶሻል ወይም ደግሞ በኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም አይዲዮሎጂ ኤንድ ፕሪንሲፕል የሚመራ ነበረ። ዱሪንግ ዚስ ታይም በዚህ ጊዜ ያ ማለት እንደ ሚሊተሪ ደርግ ሪጅም ወይም ከ1974 እስከ 1991 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ዱሪንግ ዚስ ታይም the economy was ruled by the principle and ideologies of socialist ወይም by socialist principles and ideologies በሶሻሊስት መርህና አይዲዮሎጂ ወይም ጽንሰ ሀሳብ የሚመራ ነበረ። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚው በማዕከላዊ መንግስት የሚመራበት ስርዓት ነበረ። ሁሉም የአግሪካልቸር ስርዓቱ፣ የኢንዱስትሪ ስርዓቱ፣ የፋይናንሻል ስርዓቱ it was governed by the central power ወይም the central regime of the country, the central government of the country በማዕከላዊ መንግስት ወይም በማዕከላዊ አስተዳደር የሚመራበት ስርዓት ነበረ። ስለዚህ in this time all the economic questions were answered by the central command of the government. In this period all the economic questions of the country were addressed by the central command, of the regime or the government. ማንኛውም የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ ማንኛውም የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ጉዳይ የሚወሰነው በዚህ ምንድነው የማዕከላዊ መንግስት መሰረት ነው ማለት ወይ ደግሞ በማዕከላዊ መንግስት ነበረ ይመራ የነበረው። ሁሉም የኢኮኖሚ ጥያቄ አድሬስ የሚደረገው አንሰር የሚደረገው ወይም ደግሞ መፍትሄ የሚያገኘው ወይም የሚመራው በማዕከላዊው መንግስት ሴንትራል ኮማንድ ነበረ ማለት ነው። በት ኢን ዚስ ሪጅን የተወሰነ ሳብስታንሻል ሪፎርም አድርጓል። the Derg regime makes the following economic reforms. The Derg regime made the following economic reforms. የሚከተሉትን የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አድርጓል። አንደኛ አብዛኞቹ በሀገሪቱ ያሉትን ኢንዱስትሪዎች መንግስት እንዲቋቋም አድርጓል። all the large scale manufacturing industries, banks and insurance companies were governed or owned by the government ወይም the government owned all large scale manufacturing industries, large scale
ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪስ፣ ባንኪንግ ኤንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ፣ ባንኪንግ ኤንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ እነዚህን በሙሉ መንግስት ተቋቁሞ ምንድነው ተቆጣጥሯቸዋል ወይም መንግስት ኦውንድ አድርጓቸዋል። በኃይለ ሥላሴ ኢንዱስትሪዎች በውጮች ነበሩ የሚመሩት ወይም ደግሞ ባለሀብቶቹ የውጭ ዜጎች ነበሩ። በደርግ ጊዜ ግን እነዚህን የውጭ ባለሀብቶች መንግስት ከሀገር አስወጥቶ ሁሉንም በሀገሪቱ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን፣ ባንኮችን፣ ኢንሹራንሶችን መንግስት እንዲቆጣጠር አድርጓል። እሱም ብቻ አይደለም። ዘ ኢንትሮዲስድ ሪፎርም ኢን አግሪካልቸር ኢንዱስትሪያል ኤንድ ፋይናንሽል ሴክተርስ በአግሪካልቸር በኢንዱስትሪ እንዲሁም በፋይናንሽል ሴክተሩ ራሱን የቻለ ማሻሻያ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን በ1991 ኢፒአርዴፍ ምንለው ደግሞ ኢህአዴግ ብለን የምንጠራው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር የምንለው አዲስ አበባን ሲቆጣጠር የደርግ ሬጅምና የኢኮኖሚ ስርዓቱ ፌልድ አድርጓል። ስለዚህ ሶስተኛ ዘሰርድ ፍሮም 1991 አፕ ቱ ፕሬዘንት ያለውን እናያለን። ፍሮም 1991 አፕ ቱ ፕሬዘንት ከ1991 እስካሁን ኢትዮጵያ የምትመራበት የኢኮኖሚ ስርዓት ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት አፍተር ዘ EPRDF assumed power in 1991, the government followed a market-oriented or a free market or capitalist economic system. After the EPRDF, the Ethiopian People Revolutionary Democratic Front take power. The economic system of Ethiopia, shifted or changed from command or socialist economic system to market oriented or capitalist economic system. Now, the economic system practiced in Ethiopia is free market or capitalist economic system. Nowadays, or this time, the economic system practiced in Ethiopia is free market or capitalist ኢኮኖሚክ ሲስተም። አሁን ሀገራችን እየተመራችበት ያለው የኢኮኖሚ ስርዓት ፍሪ ማርኬት ወይም ማርኬት ኦሪየንትድ ወይም ደግሞ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚባለው የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። ስለዚህ ባለፉት ዘመናት በተለይ ከንጉሱ ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ያለውን ስንመለከት ኢትዮጵያ 3 የኢኮኖሚ ስርዓቶችን አፈራርቃለች። በንጉሱ ጊዜ የፊውዳል ኢኮኖሚክ ሲስተም፣
በደርግ ጊዜ የኮማንድ ወይም ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ አሁን በኢህአዴግና ኢህአዴግ ራሱን ሪፎርም አድርጎ ብልጽግና በሚባለው ፓርቲ የሚመራው መንግስት የሚከተለው የኢኮኖሚ ስርዓት ፍሪ ማርኬት ኦር ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ስለዚህ አሁን ያለን የኢኮኖሚ ስርዓት ገበያ መር ወይም ደግሞ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም የምንለው የኢኮኖሚ ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 3 መሰረታዊ የኢኮኖሚ ቤዞች አሉት። አግሪከልቸር፣ ኢንዱስትሪና ሰርቪስ። ባለፉት ዘመናት ከኃይለ ሥላሴ ደግሞ ጀምሮ ስናይ በታሪክ 3 አይነት የኢኮኖሚ ስርዓቶችን ወይም ሲስተሞችን ያፈራረቀ ወይም ደግሞ ኤክስፔሪየንስ ያደረገ ሀገር ወይም ደግሞ ኢኮኖሚ ነው ብለን ልንደመድም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ የምናያቸው ሀሳቦች የሚከተሉት ናቸው። አኮርዲንግ ቱ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ኦር አስፋረት በኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ኮንሰርን፣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ የምናነሳቸው ሜይን ኮንተንትስ የሚከተሉት ናቸው። ኮንሰርኒንግ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ concerning the Ethiopian economy, the main contents we will discuss in this unit. In this unit are the following. የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ የምናነሳቸው ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ኮምፖነንት ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚ ኦር ጂዲፒ፣ ኮምፖነንት ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚ ዛት ኢዝ ጂዲፒ፣ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የምንለው ማለት ነው። አዝ ዩ ሪሜምበር ኢኮኖሚክስ ኢት ሃዝ 2 ሜይን ብራንችስ. You remember your grade 9 ኢኮኖሚክስ ሁለት ዋና ዋና ብራንቾች አሉት፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ማክሮ ኢኮኖሚ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ጂዲፒ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ሃው ቱ ሜጀር ጂዲፒ፣ ዋት ኢንክሉድድ ኢን ካልኩሌቲንግ ጂዲፒ፣ ሃው ጂዲፒ ኢዝ ሜዠርድ፣ ጂዲፒን ሜጀር ስናደረግ ምንን አካተን ካልኩሌት እናደረጋለን የሚለውን እንመለከታለን። ሁለተኛ overview of the main sectors of Ethiopian economy. Overview of the main economic sectors ወይም sectors of Ethiopian economy. The main sectors of Ethiopian economy. የኢትዮጵያ ሜይን ኢኮኖሚ ሴክተሮች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና 3 ሜይን ኢኮኖሚክ ሴክተሮች አሉ ብለናል። እነዚህም አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክ ሴክተር፣ አግሪካልቸር ሴክተር፣ ኢንዱስትሪ ሴክተር ኢንዱስትሪ ሴክተር እና ሰርቪስ ሴክተር ሰርቪስ ሴክተር የሚባሉትን እናነሳለን። ን መጨረሻ ላይ ደግሞ አግሪካልቸር ቨርሰስ ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን እናነሳለን። አግሪካልቸር ቨርሰስ ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ ዋና ዋና ሀሳቦችን እናነሳለን። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ የምናነሳቸው ዋና ዋና ርዕሰ ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። ጂዲፒ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ኮምፖነንትስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚ፣ ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ሜን ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ዘ አግሪካልቸራል ሴክተር፣ ዘ ኢንዱስትሪያል ሴክተር፣ ዘ ሰርቪስ ሴክተር፣ ን አግሪካልቸር ቨርሰስ ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ ዋና ዋና ርዕሰ ሀሳቦችን እናነሳለን። ሶ ፎር ቱዴይ ባለን ሰዓት 7.1 components of
ዘ ጂዲፒ ወይም ደግሞ ዲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይም ጂዲፒ የሚለውን እንመልከት። በዚህ ርዕስ ሀሳብ ሁለት ነገሮችን ነው የምናነሳው። አንደኛ ዋት አር ሜጀር ኮምፖነንትስ ኦፍ ጂዲፒ፣ ጂዲፒ ራሱ ምንድን ነው የሚለው እናነሳለን። ዋት ኢዝ ጂዲፒ፣ ዋት ኢዝ ጂዲፒ ኤንድ ኢትስ ሜጀር ኮምፖነንትስ፣ ኢትስ ሜጀር ኮምፖነንትስ። ጂዲፒ ምንድን ነው? ጂዲፒን ካልኩሌት ስናደርግ በዋናነት የምናካታቸው መለኪያዎች ወይም ኮምፖነንትስ ምንድን ናቸው የሚሉትን እናነሳለን። ሁለተኛ ዋት ኢዝ ሪል ጂዲፒ ኤንድ ኖሚናል ጂዲፒ ኤንድ ዲፍሌተር ኦፍ ጂዲፒ የሚሉትን ሀሳቦች እናነሳለን። ዋት ኢዝ ሪል ጂዲፒ ኤንድ ኖሚናል ጂዲፒ፣ ሪል ጂዲፒ ምንድን ነው? ኖሚናል ጂዲፒ ምንድን ነው? ኤንድ ሃው ቱ ኮምፒት ዲፍሌተር ኦፍ ጂዲፒ ወይም ጂዲፒ ዲፍሌተርን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሃው ቱ ኮምፒት ዲፍሌተር፣ ሃው ቱ ኮምፒት ዲፍሌተር ኦፍ ጂዲፒ ወይም ጂዲፒ ዲፍሌተርን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚሉ ሶስት ዋና ዋና መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን። ፈርስት ሌታ ሲ ዋት ኢዝ ጂዲፒ፣ ጂዲፒ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ዋት ኢዝ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት፣ ዋት ኢዝ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምንድን ነው? እንግዲህ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምንድን ነው የሚለውን ለመረዳት የሀቭ ቱ ሪሜምበር ዘ ሜዠርስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት፣ የኢኮኖሚ እድገትና ልማት መለኪያዎች የሚባሉ አሉ። በዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርታችሁ በደንብ አይተናቸዋል። the common measures of economic growth and development፣ የኢኮኖሚ እድገትና ልማት መለኪያዎች የሚባሉ አሉ። ዋና ዋና የኢኮኖሚ እድገት እና ልማት መለኪያዎች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ጂዲፒ፣ ሁለተኛ ጂኤንፒ፣ ሶስተኛ ጂኤንፒ ፐር ካፒታ፣ ጂኤንፒ ፐር ካፒታ ወይም ይሄ የነፍስ ወከፍ ገቢ የምንለው፣ አራተኛ ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ናቸው። ኢንዴክስ ኦፍኮርስ እነዚህ ብቻ አሉ። ዋና ዋና የሚባሉት ግን የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገትና ልማት መለኪያዎች እነዚህ ናቸው። ጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት፣ ጂኤንፒ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት፣ ጂኤንፒ ፐር ካፒታ የነፍስ ወከፍ ገቢ እና ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ። the four common measures of economic growth and development, the four common or the four major measures of economic growth and development፣ የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገትና ልማት በዋናነት ከሚለካባቸው ኦፍኮርስ ሌሎች በጣም ውስብስብ መለኪያዎች አሉ፣ ግን ዘ ሲምፕለስት ኤንድ ኮመን ሜጀርስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚባሉት ጂዲፒ፣ ጂኤንፒ ፐር ካፒታ ኦር ሲምፕሊ ፐር ካፒታ ኢንካም እና ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ናቸው። ስለዚህ ጂዲፒ ምንድን ነው ስንል ጂዲፒ ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ጂዲፒ ኦር gross domestic product, it is one of the common and simplest measure of economic growth and development. It is one of the common
and simplest measures of economic growth and development የኢኮኖሚ እድገትና ልማትን ከምንለካባቸው ኮመን ኤንድ ሲምፕለስት ሜዠርስ አንዱ ነው። ግን ምንድን ነው ጂዲፒ? ኦፍኮርስ መለኪያ ነው። ግን ምንድን ነው ጂዲፒ? ጂዲፒን በመጠቀም የኢኮኖሚ ግሮዝና ዲቨሎፕመንትን የምንለካው እንዴት ነው ስንል ጂዲፒ ሚንስ the total monetary value ወይም ማርኬት ቫሊዩ monetary value or market value of all goods and services produced in a year within the national boundaries of countries irrespective of the inputs or resources used in the production process. Of goods and services. ጂዲፒ ማለት በሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት ማንኛውም ምርት የገበያ ዋጋ ወይም ቶታል ሞኔተሪ ቫሊዩ ማለት ነው። ምርቱን ለማምረት የተጠቀምነው ኢንፑት ወይም ሪሶርስ ከሀገር ውስጥ የተገኘ ሊሆን ይችላል ወይም ከውጭ የመጣ ሊሆን ይችላል። ኢንፑቱ ከየትም ይምጣ ሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት በአመት ውስጥ ሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት የገበያ ጠቅላላ ዋጋ ወይም ማርኬት ቫሊዩ ጂዲፒ እንለዋለን። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ጂዲፒ ካልኩሌት ስናደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረተ ምርት ማንኛውን ምርት በአመት ውስጥ የተመረተ ምርት አጠቃላይ የገበያ ዋጋ እንወስድና ከዛ የገበያ ዋጋ የሚገኘው ገንዘብ ሞኔተሪ ቫሊዩ ጂዲፒ ይባላል። ኦፍኮርስ ጂዲፒ የሚለካው ኢንተርምስ ኦፍ ሞኔተሪ ቫሊዩ ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት ማንኛውንም ምርት የገበያ ዋጋ ጥቅል የገበያ ዋጋ አመታዊ የገበያ ዋጋ ጂዲፒ ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ነዋል። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ግሮስ ጥቅል ዶሜስቲክ ሀገር ውስጥ ፕሮዳክት ነው። ግሮስ ስንል እንግዲህ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ግሮስ ጥቅል ዶሜስቲክ የሀገር ውስጥ ፕሮዳክት ምርት። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ምርት ጥቅል የገበያ ዋጋ ጂዲፒ ስንል የሀገር ውስጥ አጠቃላይ ምርት የገበያ ዋጋ ምን ይባላል ማለት ነው? ጂዲፒ ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንለዋለን። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኤንድ to calculate gross domestic product we consider 4 components 4 ኮምፖነንቶችን ምንድነው ኮንሲደር እናደርጋለን። so let us see components of GDP in calculating GDPን ካልኩሌት ስናደርግ 4 መሰረታዊ ኮምፖነንቶችን ኮንሲደር እናደርጋለን።
GDP is the collective net effect of the four components ነው የሚሆነው። ጂዲፒ ማለት የአራቱ ኮምፖነንት ኔት ኢፌክት ደግሞ ጥቅል ውጤት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ኮምፖነንቶች ምንድን ናቸው ስንል የሚከተሉት ናቸው። ኢን ካልኩሌቲንግ ጂዲፒ we consider four components. In calculating GDP of a country, ያንን ሀገር ጂዲፒ ካልኩሌት ስናደርግ we consider four components. We have to consider four components. እነዚህ ምንም ናቸው? 1 ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር፣ ኮንሱም ስናደርግ ያወጣ ነው ኤክስፔንዲቸር፣ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር። ኢንቨስትመንት ኤክስፔንዲቸር፣ ኢንቨስት ለማድረግ ያወጣ ነው። ገቨርንመንት ፐርቼዝስ ኦር ኤክስፔንዲቸር፣ ገቨርንመንት ፐርቼዝስ ኦር ኤክስፔንዲቸር ኤንድ ኔት ኤክስፖርትስ ናቸው። ኔት ኤክስፖርትስ that is the net gain of export and import. Net gain of exports and imports. እነዚህን አራት መሰረታዊ ኮምፖነንቶች ኮንሲደር አድርገን ነው የአንድን ሀገር ጂዲፒ ካልኩሌት የምናደርገው። የአንድን ሀገር አጠቃላይ ምርት የገበያ ዋጋ ኮንሲደር ስናደርግ ኮንሱም ለማድረግ ለፍጆታ ያወጣነው ወጪ፣ ኢንቨስት ለማድረግ ያወጣነው ወጪ፣ የገቨርንመንት ወጪ እና ኔት ኤክስፖርትስ ወይም ኔት ጌን ኦፍ ኤክስፖርትስ ኤንድ ኢምፖርትስ እነዚህን እናካትን። ሌትስ ሴይ ጂዲፒ ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዋይ። ሌትስ ሴይ ጂዲፒ ኢዝ ዋይ እንበል። consumption, let's say it is C. Investment, let's say I. Government purchase, let's say G, and net exports, let's say NX እኩልናል NX let's say እንደዚህ ብለን እንነሳ። ለምሳሌ ጂዲፒን ዋይ ብለን ሪፕሬዘንት ብናደርግ ኮንሳምፕሽን ሲ፣ ኢንቨስትመንት አይ፣ ገቨርንመንት ፐርቼዝ let's say G, and net export NX ቢሆን then GDP is equal to ምን የሚሆነው GDP that is Y is equal to consumption that is C plus investment that is I plus government purchase that is G plus net exports that is NX ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ጂዲፒ Y is equal to consumption C plus investment I plus government purchase G plus net export NX ይሆናል ማለት ነው። This is the formula to calculate the GDP of
a country by considering the 4 components of GDP. By considering the 4 components of GDP. አራቱን የጂዲፒ ኮምፖነንቶች ወይ ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርትን አጠቃላይ ዋጋ ካልኩሌት ለማድረግ ለማወቅ ኮንሲደር የምናደርጋቸውን አራቱን መሰረታዊ ነገሮች ኮንሲደር አድርገን ካልኩሌት ስናደርግ y is equal to ያ ማለት GDP is equal to consumption plus consumption expenditure plus investment expenditure plus government purchase plus net export ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኮንሳምፕሽን ያወጣ ነው ሲደመር ለኢንቨስትመንት ያወጣ ነው ሲደመር ለገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ምን ያካትታል እያንዳንዱ እንመለከታለን። ሲደመር ኔት ኤክስፖርት ከኢምፖርት ኤክስፖርት ወይም ደግሞ ኤክስፖርት አድርገን ያገኘነውና ኢምፖርት አድርገን ያወጣነው ኔት ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ዲፔንድስ ኦን አወር ሌቭል ኦፍ ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት። የሁለቱ ኔት ኢፌክት ሲደመር የአንድን ሀገር ጂዲፒ ወይም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ይሰጣል። ዋትስ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ስንል ምን ማለት ነው? ዋትስ ኢንቨስትመንት ኤክስፔንዲቸር ስንል ምን ማለት ነው? ዋትስ ገቨርንመንት ፐርቼዝ ምን ያካትታል? ዋትስ ኔት ኤክስፖርት እንዴት ይሰላል? እና ከነዛ ተነስተን ደግሞ ጂዲፒን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን በሰፋ ባለመልኩ በቀጣይ በክፍል 2 እንመለከታለን። ስለነበረን ስላዳመጣችሁኝ ጊዜ አመሰግናለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ።